الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول المصنف الإمام المجدد العلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه
ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. انتهى كلامه رحمه الله. فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ അസ്മാഉകളിലൂടെ, അവന്റെ സിഫാത്തുകളിലൂടെ, അഥവാ അവന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളിലൂടെയും ഉന്നതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം ശരിയായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ, അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് തഹ്ഖീഖ് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൈവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പല കാര്യങ്ങളും കരുതി വശാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെറ്റായ ധാരണകൾ മനസ്സിലയാൾ കൊണ്ടു നടക്കും. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം തൗഹീദിൽ അടിമുടി വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുള്ള മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദിൽ തഹ്ഖീഖ് വരുത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വഹാബികളോടൊപ്പം തന്നെ ഇടപഴകി നടന്നിരുന്ന മുനാഫിഖുകൾ, ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദ്, അസ്മാഉകളിലും സിഫാത്തുകളിലുമുള്ള തൗഹീദ് ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കരുതാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റായ പലതും അവർ കരുതി വശായി തീർന്നിട്ടുള്ള കാര്യം സൂറത്തു ആൽ ഇംറാനിലും സൂറത്തുൽ ഫത്ഹിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതിന്റെ തലവാചകത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, ബാബു ഖൗലില്ലാഹി തആല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വചനം. ഏതാണ് ആ വചനം? യظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കരുതുന്നു, ഗൈറൽ ഹഖ്, ഒരിക്കലും ശരിയല്ലാത്ത, ഹഖല്ലാത്ത, ന്യായമല്ലാത്ത തെറ്റായ പല കാര്യങ്ങളും അവർ മനസ്സിൽ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വന്നൽ ജാഹിലിയ, ജാഹിലിയത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ, അജ്ഞേയമായ കാലഘട്ടത്തിൽ മുശ്രിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ എന്താണോ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് കരുതി വശായിരുന്നത്, അതേ വന്നുകൾ തന്നെ ഇവരും കരുതിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നു, യഖൂലൂന ഹല്ലനാ മിനൽ അംരി മിൻ ഷൈ, യഖൂലൂന ഹല്ലനാ മിനൽ അംരി മിൻ ഷൈ, നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതുമുണ്ടോ, വല്ല നിയന്ത്രണവും നമുക്കുണ്ടോ? ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലേറ്റിട്ടുള്ള പരാജയത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് മുശ്രിക്കുകളായ ആളുകൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും, നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും നമുക്കില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇவ்விധം ഈ രണാങ്കണത്തിൽ ദാരുണമായി നാം കൊല ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അംറിൽ നിന്ന്, കാര്യത്തിൽ നിന്ന്, നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന്, അധികാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഖുൽ, പറഞ്ഞേക്കുക, ഇന്നൽ അംറ കുല്ലഹു ലില്ലാഹ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തരിമ്പുമില്ല. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലേറ്റിട്ടുള്ള പരാജയം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആദിയായ ഇൽമു പ്രകാരമാണ്. അവൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ രേഖപ്രകാരമാണ്, അവന്റെ പ്രത്യേകമായ മശിയത്ത് പ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പരാജയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് ഇല്ലാ ലിഹിക്മത്തിൻ ബാലിഗ, അതിന് അവന് സ്വോദ്ദേശപൂർവമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ അർത്ഥവത്തായ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഹഖിനെയും ഹഖിന്റെ ആളുകളെയും ഇദാലത്തൻ മുസ്തഖിറ, ബാത്തിലിന് ഹഖിന്റെ മേൽ, അന്യായത്തിന് സത്യത്തിന്റെ മേൽ എന്നേക്കുമായ ഒരു വിജയം അള്ളാഹു വരുത്തി തീർക്കും എന്നതിന്റെ അർത്ഥമില്ല. മറിച്ച് അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ആ പരീക്ഷണത്തിന് നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ഉന്നതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലൂടെ, സിഫാത്തുകളിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹഖിനോടും ഹഖിന്റെ ആളുകളോടും അവന്റെ വാഗ്ദാനം എന്താണ്? ആ വാഗ്ദാനം അവരേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലംഘിക്കുമോ? ലംഘിക്കില്ല. എന്നാൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അവന്റെ ഖളാഇന്റെയും അവന്റെ ഖദറിന്റെയും ഭാഗമായി വരുന്ന ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അത് വെറുതെയാണോ? അല്ല, അത് ലിഹിക്മത്തിൻ ബാലിഗത്തിൻ, വളരെ മഹത്തായ അർത്ഥപൂർണമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിൽ, അവന്റെ തൗഹീദിൽ, അവന്റെ അസ്മാഉകളിൽ, അവന്റെ സിഫാത്തുകളിൽ, അവന്റെ ഖളാഇൽ, അവന്റെ ഖദറിൽ, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഹിക്മത്തിൽ എല്ലാം ശരിയായ അറിവും ശരിയായ വിശ്വാസവും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കണം. തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ആയത്ത് അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുന്നീന ബില്ലാഹി വന്നസ്സൗ അലൈഹിം ദായിറത്തുസ്സൗ. ഇത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വചനമാണ്. ആദ്യത്തേത് സൂറത്തു ആൽ ഇംറാനിലേതാണെങ്കിൽ ഇത് സൂറത്തുൽ ഫത്ഹിലുള്ള 6ാമത്തെ വചനമാണ്. ഈ വചനത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുനാഫിഖുകളെയും മുശ്രിക്കുകളെയും സംബന്ധിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാഹുന്നീന ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർ കരുതുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഭാവന, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട, ഏറ്റവും ദുഷിച്ച ധാരണകളാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണവർ. അലൈഹിം ദായിറത്തുസ്സൗ, എന്നാ തിന്മയുടെ വലയം അവരുടെ മേൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അവരാണ് തിന്മയുടെ വലയത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ. അവർ പറയുന്ന ഈ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ബാധകമല്ല. അവൻ എത്രയോ ഉന്നതനാണ്. അവർ കരുതുന്ന, അവരാരോപിക്കുന്ന, അവർ സങ്കല്പിക്കുന്ന എല്ലാ മൂഢസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയോ ഉന്നതനും എത്രയോ പരിശുദ്ധനുമാണ്. അവർ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ദുഷിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അതിന്റെ നാശത്തിന്റെ വൃത്തത്തിൽ, അതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവർ തന്നെയാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഖാലൽ മുസന്നിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൽ ആയത്തു ദക്കറഹ അല്ലാഹു തആല ഫി സിയാഖി ഖൗലിഹി തആല ഫി ദിക്രി വഖഅത്തി ഉഹദ്. സൂറത്തു ആൽ ഇംറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയത്ത് അവതരിച്ചത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്താണ്. അവിടെ സുമ്മ അൻസല അലൈക്കും മിൻ ബഅദിൽ ഗമ്മി അമനതൻ നുആസൻ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പരീക്ഷണമുണ്ടായി. അത് വെറുതെയല്ല ഉണ്ടായത്. ആ പരീക്ഷണമുണ്ടായത് ബിമഅസിയത്തിൻ വാഹിദ ലിഅംരി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു. ഒരേ ഒരു കൽപ്പന അവർ ധിക്കരിച്ചു. അതിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലാഹു അവർക്ക് ആ പരീക്ഷണം നൽകിയത്. ജബലുർ റുമാത്ത്, റുമാത്തിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, അമ്പെയ്ത്തുകാർക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം, ഒരു മലമുകളിൽ അവർക്ക് ഇടം കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അവർ ഇറങ്ങി വരരുത് എന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കർശനമായ കൽപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും അമുസ്ലിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധസാമഗ്രികളും ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാഹനങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും അവിടെ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി കണ്ടപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കൂടി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മലമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് കാണുകയാണ്. ആ യുദ്ധം തീർത്തും നമുക്ക് അനുകൂലമായി കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധസ്വത്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ നമ്മളും പോവുക എന്നവർ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആജ്ഞ ആ സമയത്ത് അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു. അവർ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി. ഇതു മനസ്സിലാക്കി ശത്രുക്കൾ രണ്ടാമതും സംഘടിക്കുകയും അവർ 4 ഭാഗത്തുകൂടെയും പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ വന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണല്ലോ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ വിജയവും പിന്നീട് പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒട്ടനവധി സ്വഹാബിമാർ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷ്യം വരിച്ചു. ഉന്നതരായ സ്വഹാബിമാർ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള, മിസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള സമുന്നതരായ സ്വഹാബിമാരിൽ പലരും 70-ഓളം സ്വഹാബിമാർ ആ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷ്യം വരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിൽ തന്നെ പലരും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ചുറ്റും കുറച്ചാളുകൾ മാത്രം ധീരമായി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പ്രതിരോധിച്ചു. അവർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം, ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ, അവന്റെ അസ്മാകളിലൂടെ അവന്റെ സിഫാത്തുകളിലൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കിയ, അവന്റെ സഹായം വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന, അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദാഉം ഖദറും അനുസരിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദാഇൽ ഖദറിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന, അള്ളാഹു ഈ രൂപത്തിലൊരു പരാജയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നേക്കും സത്യത്തെയും സത്യത്തിന്റെ ആളുകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, അത് ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആ പരീക്ഷണത്തിനു തന്നെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്നുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് സുമ്മ അൻസല അലൈക്കും, നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിത്തന്നു, മിൻ ബഅദിൽ ഗം, അങ്ങേയറ്റത്തെ മനപ്രയാസത്തിന് ശേഷം അമനതൻ നുആസൻ, ഒരു നിർഭയാവസ്ഥ. ആ നിർഭയാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് നുആസൻ, ഒരു തരത്തിലുള്ള മയക്കം, ഒരു തരത്തിലുള്ള മയക്കത്തിലൂടെയാണ്. യഗ്ശാ ത്വായിഫതം മിൻകും, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ശരിയായ ഈമാൻ, ശരിയായ തൗഹീദ്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കണക്കാക്കേണ്ട വിധത്തിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള, അവനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ വിഭാവനകൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റായ ചിന്താഗതികൾ, മോശമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാത്ത മുഹഖ്ഖീങ്ങളായ തൗഹീദിൽ തഹഖീഖ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മയക്കത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിർഭയാവസ്ഥ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാരണം അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലുൽ ഈമാൻ ഈമാനിന്റെയും സബാത്തിന്റെയും ആളുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ തവക്കുലിന്റെ ആളുകളാണ്. അവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അല്ലാഹു അവന്റെ റസൂലിനെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തൗഹീദിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. സഹാബിമാരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ മുനാഫിഖുകൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ കാര്യമാണ്. പരാജയ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ മുനാഫിഖുകൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ കാര്യമാണ്. പരാജയമായല്ലോ, നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഇന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടുവല്ലോ, ഇങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് ഈ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ച് മനക്ലേശത്തിലാണ്. അവർക്കൊരു മയക്കത്തിന്റെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ലാ യഗ്ശാഹുമുൻ നുആസ് മിനൽ ഖലഖ് വൽ ജസഇ വൽ ഖൗഫ്, അവർക്ക് ഭീതിയാണ്, പേടിയാണ്, വെപ്രാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെപ്രാളവും ഭീതിയും
പേടിയുമെല്ലാം തന്നെ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർഭയാവസ്ഥയും തോന്നുന്നില്ല. യമുന്നൂന ബില്ലാഹി ഗൈറൽ ഹഖ് മന്നൽ ജാഹിലിയ്യ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുതുകയാണ്. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പലതും, ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾ, ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ തോന്നലുകൾ, ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ കുറിച്ച്, അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ നിരാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിൽ അയാൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ശരിയായ വിഭാവന ഒഴിവാക്കിയവനാണ്. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ, മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങൾ പകരം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനാണ്. അത് കുഫാറുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. എടുത്തു നോക്കൂ. കുഫാറുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഭയപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അള്ളാഹുവിൽ അവർ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരായിരുന്നില്ല. ജാഹിലിയ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൽപ്പന അവർ കേട്ടാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം, ആ കാരുണ്യത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒരു ഭാഗത്തും, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ശിക്ഷ, ആ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയപ്പാട് ഒരു ഭാഗത്തും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ, മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങൾ പകരം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനാണ്. അത് കുഫാറുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. എടുത്തു നോക്കൂ. കുഫാറുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഭയപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അള്ളാഹുവിൽ അവർ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരായിരുന്നില്ല. ജാഹിലിയ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൽപ്പന അവർ കേട്ടാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം, ആ കാരുണ്യത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒരു ഭാഗത്തും, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ശിക്ഷ, ആ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയപ്പാട് ഒരു ഭാഗത്തും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ മുശ്രിക്കുകൾ, കുഫാറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിഭാവന അവരുടെ മനസ്സിലില്ലേ ഇല്ല. അവരതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കാൻ വല്ല കുറുക്കുവഴികളുണ്ടോ എന്നാണ് അവരന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് കുറുക്കുവഴി? അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഔലിയാക്കന്മാരായ ആളുകളുണ്ട്. ലാത്തയെ പോലെ, ഉഴ്സയെ പോലെ, മനാത്തയെ പോലെ, ഹുബലിനെ പോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെന്ന് അവർ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ ആളുകളോട് വല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ ധരിപ്പിക്കുക, അവര് നമ്മുടെ കാര്യം വല്ല മറികടന്ന് തരും. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലുള്ള സങ്കല്പം അവർക്കില്ലാതായി പോയത് കൊണ്ടാണ്. മറിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തികഞ്ഞ, തെറ്റില്ലാത്ത, കുറ്റമറ്റ, അന്യൂനമായ ഒരു വിഭാവന അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ വിഭാവന അവരുടെ വിശ്വാസമാക്കിയിട്ട് അതിനെ അവർ ദൃഢീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരിക്കുക, നിരാശപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, വമൻ ജബ്ബസ അലൈഹി അൻ യുഅദ്ദിബ ഔലിയാഹു മാ ഹിസാനിഹിം വഇഖ്ലാസിഹിം വയുസമ്മി ബൈനഹും വബൈന അഅദാഇഹി ഫഖദ് ളന്ന ബിഹി ളന്ന സൗ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഔലിയാക്കളെയും അവന്റെ അഅദാക്കളെയും, അല്ലാഹു അവന്റെ ശത്രുക്കളെയും അല്ലാഹു അവന്റെ മിത്രങ്ങളെയും ഒരേപോലെയാണ് കണക്കിലെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഔലിയാക്കളെ ശിക്ഷിച്ചു, അവന്റെ അഅദാക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കളെയും ശിക്ഷിക്കും എന്ന് ചില ആളുകൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച്, അവന്റെ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനാണ്. നീതി അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. ബാക്കി ആരൊക്കെ ഇവിടെ നീതി നടപ്പിലാക്കിയാലും അതൊക്കെ നിയന്ത്രിതവും പരിമിതവുമായ രൂപത്തിൽ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നീതി അതിന്റെ ആത്യന്തികതയിൽ, അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രമാണ്. അവന്റെ അടുക്കലാണ് മുഴുവൻ നീതിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നീതിബോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവന്റെ ഔലിയാക്കളെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു, അവന്റെ മിത്രങ്ങളെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു, അവന്റെ ശത്രുക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹ്ക്ക് മിത്രങ്ങളും ശത്രുക്കളും ഒരേപോലെയാണ്. കണ്ടോ, മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹ് ശിക്ഷിച്ചു,
ഉഹദിൽ വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹ് ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ, ആ മുനാഫിഖീങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാന്റെ ഔലിയാണത്രേ, അള്ളാന്റെ അടുത്താണത്രേ, നബിയാണത്രേ, സൊഫിയാണത്രേ, എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ. അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്താക്കളെയും സമമാക്കി കാണുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള വിഭാവനകൾ, മോശമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അവരവരുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ കാര്യം വളരെ ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് ഇക്കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അം ഹസിബല്ലദീന ജിതറഹു സയ്യിആത്ത്, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഈമാൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാതെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അന്നജഅലഹും കല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി സവാഅൻ മഹ്യാഹും വമമാതുഹും, അന്നജഅലഹും അവരെ നാം ആക്കി തീർക്കുമെന്ന്, കല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്തി സവാഅ വിശ്വസിക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സുകൃതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോലെ അവരെ നാം ആക്കി തീർക്കുമെന്ന്, സവാഅൻ മഹ്യാഹും വമമാതുഹും അവരുടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ജീവിതവും മരണവും ഒരുപോലെ നാം ആക്കി തീർക്കുമെന്ന്. എങ്കിൽ അവന് നൽകുന്ന വിധി എത്രയോ ചീത്തയാണല്ലോ. അള്ളാഹ് അങ്ങനെയല്ല. അള്ളാഹ് ഏറ്റവും നീതിയോടുകൂടി, ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ നീതിയോടുകൂടി വിധിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോൾ അഴ്താക്കളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സങ്കല്പാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔലിയാക്കളെയും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹ് ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് വരുന്നതാണ് അവർ കണക്കൂട്ടുക. ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബിക്കോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെയുള്ളതായ ആ സഹാബത്തിനോ ഏറ്റിട്ടുണ്ടായ ആ തിരിച്ചടി അത് ആത്യന്തികമായ ഒരു വിശകലനത്തിൽ അത് അള്ളാഹ് അവരെ ശിക്ഷിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ നശിപ്പിച്ചതോ അല്ല. അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടേതായ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഇനി വമൻ വന്ന അന്നഹു യത്റുകു ഖൽഖഹു സുദാ മുഅത്തലീന അനിൽ അംരി വന്നഹി ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ, മനുഷ്യരെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. വെറുതെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടതാ. ഇനി അതിനപ്പുറം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളോ വേറെ പദ്ധതികളോ ഇല്ല എന്നൊരാൾ കരുതിയാൽ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പനാ വിലക്കുകൾ അവർക്ക് നൽകാതെ അവരെ വിട്ടേക്കുമെന്നൊരാൾ കരുതുന്നുവോ? അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് മുർസലീങ്ങളെ ദൂതന്മാരെ അയക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നുവോ? അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് വേദമിറക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നുവോ? മറിച്ച് അവരെ കാലികളെപ്പോലെ ഒരു കൽപ്പനയും ഒരു വിലക്കുമില്ലാതെ വെറുതെയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ആ ധാരണ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ സങ്കല്പം അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണ്, അബദ്ധമാണ്. മറിച്ച് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പുലർത്തേണ്ടതായ ശരിയായ വിഭാവന അവൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹ് പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ അയഹ്സബുൽ ഇൻസാനു അയ്യുത്രക സുദാ, മനുഷ്യ നീ കരുതുന്നുണ്ടോ നിന്നെ നാം വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുമെന്ന്? നിന്റെ ജീവിതം അതിനൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ, അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ, അത് തന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ചെയ്ത വാഗ്വിചാര കർമ്മങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടാതെ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക് ശിക്ഷാരക്ഷകൾ നൽകപ്പെടാതെ വെറുതെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി തരുമെന്ന്. അഫഹസിബതും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബസ വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ, മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ വൃഥാ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, യാതൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചതാ. ഒരുപാട് ജീവിക്കട്ടെ, കുറച്ചുകാലം ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചത് പോട്ടെ, കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് മടക്കപ്പെടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച്, അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച്, സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ തെറ്റായ മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങളാണ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ഇനി ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ മരണശേഷം
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയില്ല. മരിച്ചു, മണ്ണടിഞ്ഞു, മണ്ണിലങ്ങ് ലയിച്ചു, കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിലർ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് മരണാനന്തരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ശിക്ഷാരക്ഷയുടെ സംവിധാനം അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ ഒരു വിചാരണയുടെ വേദി അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചു. എന്നിട്ട് നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലവും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയ ആളുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയും നൽകാതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം, അതേസമയത്ത് ആരാധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നന്മ കിട്ടുന്ന ഏത് കാരണത്തെയും പിടിച്ച് ആരാധിക്കാം. സൂര്യൻ വെളിച്ചം നൽകിയാൽ, സൂര്യൻ ഊർജ്ജം നൽകിയാൽ സൂര്യനെ ആരാധിക്കാം. കടല് നമുക്ക് മത്സ്യം നൽകിയാൽ, കടൽ നമുക്ക് മറ്റനുഗ്രഹങ്ങൾ, മറ്റു തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് നൽകിയാൽ ആ കടലിനെ ആരാധിക്കാം. അതൊരു കാരണമായി അതിനെ കാണാതെ അതിനെ തന്നെ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിലത്, ഇടി മിന്നി പോലുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികൾ, ഇതിനൊക്കെ ആരാധിക്കാം എന്ന് തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇത്തരം മൗലികമായ തർക്കങ്ങളിൽ, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഏതായിരുന്നു ന്യായം, ഏതായിരുന്നു അന്യായം, ഏതായിരുന്നു സത്യം, ഏതായിരുന്നു അസത്യം എന്ന് അല്ലാഹു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാതെ, എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ച് ലോകത്തിന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും അവര് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആത്യന്തിക സത്യം എന്നുള്ളതും അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹ് എല്ലാവരെയും വെറുതെ മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കും എന്നൊരാൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് കരുതുന്ന കരുതലുകൾ, അവന്റെ ചിന്താഗതികൾ, അവന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ, അവന്റെ ധാരണകൾ, അവന്റെ വിഭാവനകൾ തീർത്തും തെറ്റാണ്. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ഈ തെറ്റായ വിഭാവന മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന കുഫാറുകൾ അവര് ചിലപ്പോൾ വാദിക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന്. ഖുൽ ബലാ വറബ്ബി ലതുബഅസുൻ. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഈ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം പറയാൻ, തീരുമാനം പറയാൻ പറയുന്നു. ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞേക്കൂ, എന്റെ റബ്ബ് അവരെ എല്ലാവരെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും, അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും, എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശരിതെറ്റുകൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തും, അവർക്ക് ശിക്ഷാരക്ഷകൾ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. വദാലിക അലല്ലാഹി യസീർ. അത് അല്ലാഹുവിന് അയത്ന ലളിതമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊട്ടും പ്രയാസമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം അപ്പൊ അത് മറിച്ച് ഒരാൾ കരുതി അല്ലാഹു സൗവാൻ വമൻ അന്നഹു യുദിഉ അലൈഹി അമലഹു സ്വാലിഹ് അല്ലദി അമിലഹു ഖാലിസൻ ലിവജ്ഹി അലംതിസാലി അംരി വയബ്തിലുഹു അലൈഹി ബിലാ സബബിൻ മിനൽ അബ്ദ് വഅന്നഹു യുആഖിബുഹു ബിമാ ലാ സുൻഅ ലഹു ഫീ വലാ ഇഖ്തിയാറ ലഹു വലാ ഖുദ്റത വലാ ഇറാദത ലഹു ഫീ ഹുസൂലി ബൽ യുആഖിബുഹു അലാ ഫിഅലിഹി ഹുവ സുബ്ഹാനഹു ബിഹി. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കരുതിയാൽ, ഒരാൾ അമൽ ചെയ്തു, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അത് അല്ലാഹു നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ച അവന്റെ ശറഇൽ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അല്ലാഹു അവന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവൻ പാഴാക്കി കളയും എന്നൊരാൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് അല്ലാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെടാത്ത, തന്റെ ഇഖ്തിയാറിൽപ്പെടാത്ത, തന്റെ കഴിവിൽപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അവനെ പിടികൂടിയിട്ട് അല്ലാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ കരുതുന്ന ആ കരുത്ത് വളരെ തെറ്റാണ്. അവന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അബദ്ധമാണ്, മൂഢമാണ്, ജടിലമാണ്, അബദ്ധജടിലമാണ്. ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ്. عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبه أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. ഒരാൾ കരുതി വശാകുന്നു. എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക്, അവന്റെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് കരുത്ത് പകരും. അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് സത്യത്തിന് സഹായമാകാൻ വേണ്ടി, സത്യം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഅ്ജിസത്തുകൾ നൽകുന്നത് പോലെ
അള്ളാഹു അവന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള അള്ളാന്റെ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾക്കും മുഅ്ജിസത്ത് നൽകും. എന്നിട്ട് അവർ യഥേഷ്ടം നടന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് അവനനുസരിച്ച് അവനുള്ള താഴത്തിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ അവസാനം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു പിടികൂടി ശിക്ഷിച്ച് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും വഴിതെറ്റിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ തെറ്റായ ആളുകളെ അവരെ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുമെന്നും ആരെങ്കിലും കരുതി വശാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അവൻ അള്ളാഹിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹഖ് മാത്രം ചെയ്യുന്നവനാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബാത്തില് ഒരിക്കലും തന്നെ അവൻ ചെയ്യാത്തവനാണ്. അള്ളാഹു നീതിയല്ലാതെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കാത്തവനാണ്. വന്നല്ലാഹു ലൈസ ബിളല്ലാമിൻ ലിൽ അബീദ്, അവൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ അടിയാറുകളോട് അല്പം പോലും ദുൽമ ചെയ്യാത്തവനാണ്. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിനെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മറച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല ഔലിയാക്കന്മാരും ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർക്കറിയാം എന്ത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിഭാവന, അവരുടെ സങ്കല്പം തെറ്റായപ്പോഴാണ്. അവർ കഞ്ചാവടിച്ചാലും അവർ ഔലിയാണ്, അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നും. എന്നാൽ കഞ്ചാവും കള്ളൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ചില സാധുക്കളുണ്ട്. അവര് പോയന്മാര്, അവർ കടുത്ത പോയത്തത്തിലാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെയും പോയി അവിടെയും പോയി അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ഈ സുഖമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കള്ള ഔലിയാക്കന്മാർ, ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ പിന്തുണക്കുന്ന ഈ അവരുടെ പിൻഗാമികൾ, അവർക്കൊക്കെ ഈ തെറ്റുപറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അവരറിഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ സങ്കല്പങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ പടുത്തുയർത്തിയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ വിഭാവന അവര് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അത് ഈമാനാക്കി അതിനെ ദൃഢീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ തെറ്റ്. والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعب أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء. വേറൊരു വിഭാഗം അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പം എന്താണ്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അള്ളാഹിന്റെ ദാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അത് നേർക്ക് നേരെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. അത് കുറെ ആലങ്കാരികമായും കുറെ അധികരിക്കലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടും വേറെ കുറെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെയാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഹഖീഖത്തിലും അതിന്റെ ലാഹിറിലുമല്ല, അതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥത്തിലല്ല, അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിലല്ല. അതിന് ഉള്ളിൽ ചില സ്വകാര്യ അർത്ഥങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്, അതിന് ഉള്ളിൽ ചില ഗുപ്തമായ ആശയങ്ങൾ വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നേർക്കുനേരെ പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ നേർക്കുനേരെ പറയാതെ അള്ളാഹ് വളച്ചു കെട്ടി പറഞ്ഞു, ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, മറിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആളുകൾ അത് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കണം, തിരിച്ചുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അഥവാ തഅ്വീലിന്റെ ആളുകൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ രൂപത്തിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിന്റെ ഉൾസാരം ആരോപിച്ച് ഉൾസാരം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ, അതിന് ആലങ്കാരികത ആരോപിച്ച് ആലങ്കാരികമായ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ, എന്നിട്ട് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിലല്ലാതെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന ആളുകൾ, അവര് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അത് അബദ്ധജടിലമാണ്, അത് മൂഢസങ്കല്പങ്ങളാണ്. മറിച്ച് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ സങ്കല്പം, ശരിയായ വിഭാവന എന്താണ്? അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവന വമൻ അഹ്സനു മിനല്ലാഹി ഹദീസാ, അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഒരു കാര്യം
ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ സ്വതസ്പഷ്ടമായ രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരുമേ ഇല്ല. അള്ളാഹ് പറയുന്നവനാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് കലാമുണ്ട്. അള്ളാഹ് മുത്തക്കല്ലിമാണ്. കലാം എന്ന ഒരു വിശേഷണം അള്ളാഹുവിനുണ്ട്. ആ വിശേഷണ പ്രകാരം അള്ളാഹ് മുത്തക്കല്ലിമാണ്. യതകല്ലമു ബിമാ ശാ വമതാ ശാ വഹൈസു ശാ. അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധേന അള്ളാഹു വചിക്കുന്നവനാണ്. അവന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമൻ അഹ്സനു മിനല്ലാഹി ഹദീസ വമൻ അഹ്സനു മിനല്ലാഹി ഖീല. അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന, സുവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന, സ്വതസ്പഷ്ടമായ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റാരുമേ ഇല്ല. ഇതാണ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവന. ഇത് അള്ളാഹ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതങ്ങോട്ട് തകിടം മറിച്ചിട്ട് ചാടിക്കിടന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അതിന് വേറൊരു ഉത്സാരമുണ്ട്. അവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർശിന്റെയും മീതെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർശിന്റെ മീതെ എന്നുള്ളതല്ല, അള്ളാഹ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അവനെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅല. എന്റെ റബ്ബ് അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അവൻ അൽ അഅല ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ്, അവൻ അത്യുന്നതനാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അള്ളാഹ് അവൻ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലല്ല, അള്ളാഹ് എല്ലായിടത്തുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് താഴെയാണ്. ഒരാൾ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅല എന്നുള്ളതിന് പകരം സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അസ്ഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകും? ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന അള്ളാഹ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ പറയും അള്ളാഹ് എല്ലായിടത്തുമാണ്. അത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും, പാമരന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും, പ്രബോധകന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും, പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഈ ചളിക്കുണ്ടിൽ ഒരുപോലെ സമാണ്. ചിലര് അരവരെയായിരിക്കും, ചിലര് മുലവരെയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. ഈ ചളിക്കുണ്ടിൽ എല്ലാവരും സമാണ്. അതിലെല്ലാ വിഭാഗവും, അതിൽ സുന്നിയില്ല, മുജാഹിദും ഇല്ല, ജമാഅത്തും ഇല്ല, തബ്ലീഗും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഇതിലൊന്നാണ്. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ കുറിച്ചിട്ട് അവൻ 1000-ലധികം തെളിവുകളിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ്. അവൻ എല്ലായിടത്തും അല്ല, അവൻ ഉയരങ്ങളിലാണ്. അവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിക്കലർന്നവനല്ല. അവൻ മുതബായിനുൻ അൻ ഖൽഖിഹി, അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അതീതനാണ്. 7 ആകാശങ്ങളുടെയും മീതെ, അവസാനത്തെ സൃഷ്ടിയായ അർശിന്റെയും മീതെയാണ് അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅല എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. എന്താ ഇവരെന്നാ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅല എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് സുബ്ഹാന റബ്ബി അൽ കായിൻ ഫീ കുല്ലി മകാൻ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്ന് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരെന്ന് പറയട്ടെ. അവരെ അഖീദയായിട്ട് വിശ്വാസമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ തസ്ബീഹ് ചെയ്യേണ്ടതിരുന്നത് സുബ്ഹാന റബ്ബി അൽ കായിനി ഫീ കുല്ലി മക്കാൻ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബി അൽ അസ്ഫൽ എന്നാണ്. അംഗീകരിക്കും അവര്, അതവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റൂല. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നിയ അർത്ഥം അവരങ്ങോട്ട് നിരൂപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരെത്തിപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അള്ളാന്റെ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹ് ശരിക്ക് പറയാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കാത്തവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായി ഒളിപ്പിച്ചു പറയുന്നവനാണ്, അതല്ല എങ്കിൽ വളച്ചുകെട്ടി പറയുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച്, അള്ളാഹിന്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന തെറ്റായ സങ്കല്പം മനസ്സിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മറിച്ച് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവന, അള്ളാഹ്ക്ക് കലാമുണ്ട്. അള്ളാഹ്ക്ക് കലാം, വചനം എന്നത് അള്ളാഹിന്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഹുവ മുതകല്ലിം, അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നു, ഇനി സംസാരിക്കും. യതകല്ലമു മതാശ വബിമശ വഹൈതുശ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധേന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അവൻ പറയും. അവൻ അവന്റെ അടിയാറുകളായ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് വമൻ അഹ്സനു മിനല്ലാഹി ഹദീസ, അവനേക്കാൾ നല്ല വചനങ്ങൾ, ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വചനങ്ങൾ, സ്വതസ്പഷ്ടമായ വചനങ്ങൾ, വളച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ, സുതരാം വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന വചനങ്ങൾ മറ്റാരാണ് പറയുക? മറ്റാരും അവനേക്കാൾ നല്ല വചനങ്ങൾ പറയുന്നവനില്ല. അത് ആ ശരിയായ വിഭാവന ഈമാനാക്കി കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവർ പല തെറ്റായ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അബദ്ധജടിലമായ സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖാദിർ വലൻ യുബയ്യിൻ വഅദല അനിൽ ബയാൻ, അള്ളാഹ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റുന്നവനായിരുന്നു. പക്ഷെ അള്ളാഹ് അത് നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞില്ല. വഅനി തസ്രീഹ്, അതിനെ വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ഇലാ മാ യൂഹിം, മറിച്ച് ബൽ യൂഖഉ ഫിൽ ബാത്തിലിൽ മുഹാൽ,
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വേറെ ചിലത് തോന്നിച്ചു ആളുകളെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാത്തിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തള്ളിവിടുന്ന വിധത്തിൽ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നൊരാൾ കരുതിയാൽ, വൽഇഅ്തിഖാദിൽ ഫാസിദ്, തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ പോകുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലാഹ് കാര്യങ്ങൾ വളച്ചു കെട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കരുതിയാൽ, ഫഖദ് ളന്ന ബിഹിക്മതി വറഹ്മതിഹി വന്നസു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിക്മത്തിനെ കുറിച്ചും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചും അവർ ശരിയായ സങ്കല്പമല്ല വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ വിഭാവന ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു. വമല്ലന്ന, ഇനി ഒരാൾ കരുതുകയാണ്, അന്നഹു ഹുവ വസലഫുഹു അബ്ബറു അനിൽ ഹഖ് ബിശരീഹി ദൂനല്ലാഹി വറസൂലിഹി, എന്നാൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അല്ലാഹ് അവന്റെ അർശിന്റെയും ഉപരിയിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുമേൽ അവന്റെ ആധിപത്യം അത് ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് എതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതുണ്ട് എന്നല്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരീ പറയുന്നതാണ് ശരി. അവരും അവരുടെ മുൻഗാമികളായ അവരുടെ ചില പണ്ഡിതന്മാരെന്നവർ പറയുന്ന ആളുകൾ, വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉസ്താദന്മാര്, ആ ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സത്യം, അല്ലാതെ അള്ള പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതല്ല എന്നൊരാൾ കരുതിയാൽ അള്ളാന്റെ കലാമിൽ പറഞ്ഞത് അതല്ല ശരി. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്, വാക്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഫഇന്നമാ യൂഖദു മിൻ ളാഹിരിഹി അത്തസ്ബീഹു വത്തംസീലു വല്ലലാൽ വല്ലാഹിറു കലാമിൽ മുതഹബ്ബികീനൽ ഹയാറ ഹുവൽ ഹുദാ വൽ ഹഖ് ഫഹാദാ മിൻ സൂഇൽ ളന്നി ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വചനത്തിൽ അത് തസ്ബീഹും തംസീലും അത് കുറെ തസ്ബീഹുകളാണ്, ഉപമകളാണ്, ചില വർണ്ണനകളാണ്, ചില അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളാണ്, ചില ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് എന്നെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശരിയായ കാര്യം അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ എതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ഔദാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വജീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രീതിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവര് അള്ളാന്റെ വചനമല്ല ശരി, മറിച്ച് ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞ ആ അങ്കലാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വചനമാണ് കൂടുതൽ ശരി എന്നവർ കരുതുന്നത്. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് കരുതേണ്ട വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കരുതാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അറിയേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളിൽ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ശരിയായ വിഭാവന അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഫകുല്ലു ഹൗലാഇ മിനല്ലാഹിന ബില്ലാഹി വന്നസു, ഇവരെല്ലാവരും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് മോശമായ സങ്കല്പങ്ങൾ, തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ, മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ്. فمن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن بالله ظن السوء. ഇപ്പോ ഖദറിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെന്താ, അന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുണ്ടാക്കി, നേരത്തെ അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതി വെക്കുകയോ അത് അള്ളാന്റെ ഇൽമിൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോവുകയോ നേരത്തെ അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആദിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളുകൾ അവരും അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റായ മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്. മറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുറ്റവനാണ്. അപ്പോഴേ അവൻ ഖുദ്റത്തുള്ളവനാണ്, ഖുദ്റത്ത് ഉള്ളവനാണ്, ഉണ്ടായവനല്ല. ആദ്യമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായി വന്നവനല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം കഴിവില്ലാത്തവനായിരുന്നു പിന്നെ കഴിവുണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ആദിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവനാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം. അതിന് പകരം അത് പിന്നുണ്ടായ കഴിവാണ്, പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വന്നപ്പോ അപ്പോഴാണ് അന്ന് സൃഷ്ടാവായത്. അതിന്റെ മുമ്പ് ആ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എവിടെയും അള്ളാന്റെ അറിവിൽ മുൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മുൻകഴിഞ്ഞ അറിവ് അള്ളാഹ്ക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഖദരിയാക്കൾ അവരും അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങളാണ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ സ്വരൂപിക്കേണ്ട ശരിയായ വിഭാവന അവർ സ്വരൂപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ്. വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നവനല്ല, അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവനല്ല,
അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓരോ സൃഷ്ടിയെയും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ സൃഷ്ടിയെയും അവൻ അറിയുന്നില്ല. എത്ര ആകാശങ്ങളുണ്ട്, എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യ മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട്, അവരുടെ ചലനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ചലിക്കാതെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹ് അറിയുന്ന പ്രശ്നമില്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹ് ആദ്യം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെ ചില വസ്തുക്കളെ ചിലതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവരാണ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അഖ്ലുൽ ഫആല് എന്നുള്ള ഫിലോസഫർമാരുടെ വിശ്വാസം. ഇസ്ലാമിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലത് കേൾക്കുമല്ലോ. ഫാറാബി, ഇബ്നു സീന എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ഫിലോസഫർമാരെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഫിലോസഫിയിലെ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ചെറിയ മാറ്റത്തോടുകൂടി രചിക്കപ്പെട്ട ചിന്താഗതികളാണ്. ആ ചിന്താഗതികളുടെയൊക്കെ ആകത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്, ഒരു വലിയ അഖ്ലുൽ ഫആൽ ഉണ്ടായി. ആ അഖ്ലുൽ ഫആല് പിന്നീട് വേറെ ചില അതിന് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ അവയാണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആദികാരണമായിട്ടുള്ള അഖ്ലുൽ ഫആല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അറിയുകയോ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ മൊത്തത്തിലെ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വളരെ ഗൂഢമായ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. മറിച്ച് അള്ളാഹ് അവനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. അവന്റെ കലിമത്തുൽ ഖൽഖ് വത്തക്വീൻ, കുൻ എന്നുള്ള വചനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യമാകട്ടെ, ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടോ, ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല പൊഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നാൽ അതല്ല അറിയാതെ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുമിള പൊങ്ങിയിട്ട് കടലിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് അത് പൊരിഞ്ഞു പോയാൽ അത് അല്ലാഹു അറിയാതെ പോകുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറയിൽ അവന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന അവന്റെ ഇണ പോലും അറിയാത്ത ഒരു വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരം അല്ലാഹു അറിയാതെ പോകുന്നില്ല. ആരും കാണാതെ ഒരാളൊന്ന് കട്ടുനോക്കിയാൽ ആ കട്ടുനോട്ടം അല്ലാഹു അറിയാതെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാതെ അല്ലാഹു അത് വിട്ടുകളയുന്നില്ല. ഇതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ശരിയായ വിഭാവന മനസ്സിൽ സ്വരൂപിച്ച് അത് ഈമാനാക്കി അതിനെ ദൃഢീകരിച്ച് മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതിന് പകരം അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങൾ, ഫിലോസഫേഴ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന, ദാർശനികന്മാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെയും പിഴവ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചത് തന്നെയാണ്. وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. ഒരാൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് കരുതുന്നു. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല, ദൈവത്തെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് നിഷേധിക്കുകയാണ്. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിയുടെ ഒക്കെ ആത്യന്തികമായ ഫലം അതന്നെയാണ്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്നാവും അവസാനം. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ദൈവം. ഈ കടലും അതുപോലെ തന്നെ കടലിലുള്ള വെള്ളവും ആ കടലിലുള്ള നൊരയും കരയിലുള്ള തിരമാലയും അതൊക്കെ വേറെയാണോ? അല്ല. ഈ തിരമാലന്നല്ലേ കടല്, ആ നൊരന്നല്ലേ കടല്, ആ പതന്നല്ലേ കടല് എന്നതുപോലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് ദൈവം, ദൈവം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി, സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ദൈവം. സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ദൈവം പ്രകടിതമാകുന്ന രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ വാചകം പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒന്നാക്കി തീർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച, ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഇവയെ ഉടമപ്പെടുത്തുന്ന, ഒരു വേള ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്ന, അവയുടെ എല്ലാം ഭാഗധേയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ സൃഷ്ടികളിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നവനല്ല. അവർ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അതീതനാണ്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മീതയാണ്. 7 ആകാശങ്ങളുടെയും ഉപരിയിൽ, അർശിന്റെയും ഉപരിയിലാണ് അല്ലാഹു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വിഭാവന. ഈ വിഭാവനക്ക് പകരം അല്ലാഹ് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്നൊരാൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും തെറ്റായ, ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സങ്കല്പമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്.
അവർ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ വിഭാവന ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ട്. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്മയും തിന്മയില്ല, അതൊക്കെ ഒരു മറയാണ്, അതൊക്കെ ഒരു മറിയാണ്. അതൊക്കെ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ അവർ തൽക്കാലം ഒന്ന് മെരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളാണ്. മറിച്ച് ആത്യന്തികമായി നന്മയും തിന്മയില്ല. നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചാൽ ആ മദ്യപിക്കുന്ന തന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കശ്ഫ് കൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ അറിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപിക്കണമെങ്കിൽ മദ്യപിക്കണം, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ വിലയം പ്രാപിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ചനടിക്കണമെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് അടിക്കാം, അപ്പോഴേ അതിൽ ലയിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നന്മയും തിന്മയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്. ഇതാണ് മദ്ഹബുൽ ഇബാഹിയ്യ, ഇബാഹിയ്യത്തിന്റെ ചിന്താഗതി. ഈ ചിന്താഗതിയുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കുഫറും ഫസൂഖും ഇസ്യാനും അവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ അധാർമികതയും അതുപോലെ തന്നെ ധിക്കാരവും ഒരേപോലെ, അതെല്ലാം തന്നെയും ഈമാൻ, ബിർറ്, ത്വാഅത്ത്, ഇസ്ലാഹ് എന്നതിന്റെ തുല്യമാണ്. അവക്കിടയിൽ അതിർവരമ്പുകളില്ല, ഒക്കെ ഒരേമാതിരി തന്നെയാണ്. തൽക്കാലം ജനങ്ങളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചില ചുട്ടുവിദ്യകളാണിത്. എന്നാൽ അള്ളാഹനെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ, ഉൾവിളിയിലൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉൾസാര വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂഫി തരീഖത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപാടിന്റെയും വക്താക്കൾ അവർ അള്ളാഹനെ അറിയേണ്ട വിധത്തിൽ അറിഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി. അവർ അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ വിഭാവനകൾ ഒന്നും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തവരാണ്, ഗൂഢമായ സങ്കല്പത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. വേറെ ചിലര് അള്ളാഹ് കോപിക്കുക, അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടും, അള്ളാഹ് സ്നേഹിക്കും, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് കോപിക്കും, അള്ളാഹ് വെറുക്കും. അള്ളാഹു ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട്, ചില സ്വഭാവങ്ങളോട്, ആ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളോട് അള്ളാഹു അടുപ്പവും സാമീപ്യവും കാണിക്കും, അവർക്ക് അള്ളാഹു പിന്തുണയും സ്നേഹവും നൽകും. വേറെ ചിലരോട് അള്ളാഹു ശത്രുത കാണിക്കും, ചില സ്വഭാവങ്ങളോട്, ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളുകളോട് അള്ളാഹ് അകലം പാലിക്കുകയും ശത്രുത കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില സൃഷ്ടികളോട് അള്ളാഹു വളരെ അടുപ്പം കാണിക്കും, ചില സൃഷ്ടികളെ അള്ളാഹു വളരെയധികം അകറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അള്ളാഹ്ക്കില്ല, അള്ളാഹ് ഒരേ മാതിരിയാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ശൈത്താനും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ, മലക്കുകളും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഒരേ മാതിരിയാണോ? അല്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം ത്യാഗപൂർവമായ ജീവിതം, നന്മകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ നന്മസാന്ദ്രമായ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചൊരു വ്യക്തിയും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തിന്മകളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഒരേപോലെയാണോ? അവരോടൊക്കെ ഒരേ അടുപ്പവും ഒരേ അകലവുമാണോ അള്ളാഹ് പാലിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കരുതിയാൽ അവര് തീർച്ചയായും അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റായ സങ്കല്പമാണ് വെച്ച് പുലർത്തിയത്. മറിച്ച് അള്ളാഹ് ചില സ്വഭാവങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും, ചില സ്വഭാവങ്ങളെ വെറുക്കും. ചില സ്വഭാവങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സ്വഭാവങ്ങളെയും സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളുകളെയും അള്ളാഹ് അടുപ്പിക്കും, ചിലരെ അള്ളാഹു അകറ്റും ചില സ്വഭാവങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരെ അള്ളാഹു പിന്തുണക്കും, ചിലരോട് അള്ളാഹു ശത്രുത കാണിച്ചിരിക്കും. ഇത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഗളബുണ്ട്, അള്ളാഹ്ക്ക് റിളയുണ്ട്. അള്ളാഹ് യസ്ഖത്, അള്ളാഹ് യഗ്ളബ്, അള്ളാഹ് യുഹിബ്, അള്ളാഹ് യർള, അള്ളാഹ് യുവാലി, അള്ളാഹ് യുആദി. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ചിലർ മുഖറബീങ്ങൾ, ചിലരാണെങ്കിൽ മൽഊനീങ്ങൾ, മുബഅദീങ്ങൾ. ഇത് ഉള്ളതാണ്. ഇതൊരാൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവന അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മൂഢമായ തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വമൻ ളന്ന ബിഹി അന്നഹു യുസവ്വി ബൈനൽ മുതളാത്തൈൻ ഔ യുഫർരിഖു ബൈനൽ മുതസാവിയൈൻ മിൻ കുല്ലി വജ്ഹിൻ ഔ യുഹ്ബിതു തആഅത്തിൽ ഉമറിൽ മദീദിൽ ഖാലിസത്തിൽ സ്വബാബ് ബികബീറത്തിൻ വാഹിദത്തിൻ തകൂനു ബഅദഹാ ഫയുഖല്ലദു ഫാഇലു തിൽക തആഅത്തി ബിൽ ജഹീം അബദൽ ലാബിദീൻ ബിതിൽക അൽ കബീറ വയുഹ്ബിതു ബിഹാ ജമീഅ തആഅതിഹി വയുഖല്ലിദുഹു ഫിൽ അദാബി കമാ യുഖല്ലിദ് മൻ ല യുഅ്മിൻ ബിഹി طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مساقط ومعاداة رسل ودينه فقد ظن به ظن السوء. ഇനി ഒരാൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് കരുതുന്നു, ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് കാര്യത്തെ അള്ളാഹ് വേർപിരിച്ചു കാണും, തീർത്തും വിരുദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹ് ഒന്നായി കാണും. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം മുഴുവനും നന്മ ചെയ്താൽ,
ഒരു വ്യക്തിയും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അത് മുത്തലാത്താണ്. അതിനെ അള്ളാഹ് സമമായി കാണില്ല. വിരുദ്ധമായ രണ്ടെണ്ണത്തെ അള്ളാഹു സമമായി കാണില്ല. എന്നാൽ ഒരേപോലെ സമമായ രണ്ട് കാര്യത്തെ അതിന് രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ കാണുകയല്ലാതെ അതിനെ രണ്ട് സ്കെയിലിൽ രണ്ടളവുകോലിൽ അള്ളാഹു അളക്കുമല്ല. ഇവർ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈമാനും അമലും സ്വാലിഹാത്തും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മഅസിയത്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കബീറത്ത് ചെയ്തു. ആ കബീറത്ത് ചെയ്താൽ അതോടുകൂടി അയാൾ എന്നും നരകത്തിൽ ശാശ്വതമാണ്. ഇതാണ് ഖവാരിജികളുടെ വാദം. ആ വാദം ശരിയല്ല. കാരണം അത് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് ശരിയായ ധാരണ ഇല്ലാതായി പോയതാണ്. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ശരിക്ക് ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടു നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു കബീറത്ത് സംഭവിച്ചു, വ്യഭിചാരം സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കൽ പലിശ വാങ്ങി, വലിയ തെറ്റാണ്, ശരി, അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്നും നരകത്തിലാണ്. ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അവന്റെ കാര്യം അല്ലാഹു മശീഅത്തിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വഹുവ ഫി മശീഅത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മശീഅത്തിലാണ്. ഇൻശാ അഅദബ വ ഇൻശാ ഗഫറ ലഹു, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പുറത്തു കൊടുക്കും, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അതിന് മാത്രമുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശാ. ശിർക്ക് കുഫർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊറുക്കില്ല. കുഫറിലും ശിർക്കിലും മരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് രക്ഷയില്ല. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതിന്റെ അസുര അയാളുടെ അടുക്കലുണ്ട്. ബാക്കി തെറ്റുകൾ അയാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഹുവ ഫി മശീഅത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കും, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കും, അവസാനം അവൻ കരകയറും. ഇതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഇത് ശരി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഈ വിഭാവനകൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അയാൾ ഫീ ജഹന്നമ ഖാലിദൻ മുഖല്ലദ എന്ന് പറയുന്ന ഖവാരിജികളുടെ നിലപാട്, അതും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള നന്നുസൗഇന്റെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവനയില്ലായ്മയുടെ ഫലമാണ്. അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂഢമായ അബദ്ധജടിലമായ സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വമൻ ബിഹി അന്ന ലഹു വലദൻ ഔ ശരീകൻ ഔ അന്ന അഹദൻ യശ്ഫഉ ഇൻദഹു ബിദൂനി ഇദ്നി ഔ അന്ന ബൈനഹു വബൈന ഖൽഖിഹി വസായിത് യർഫഊന ഹവായിജഹും ഇലൈഹി ഔ അന്നഹു നസബ ലിഇബാദിഹി ഔലിയാ മിൻ ദൂനി യതഖറബൂന ബിഹിം ഇലൈഹി വയതവസ്സലൂന ബിഹിം ഇലൈഹി വയജഅലൂനഹു വസായിത ബൈനഹു വബൈനഹും ഫയദ്ഉനഹും വയഖാഫൂനഹും വയർജൂനഹും ഫഖദ് ളന്ന ബിഹി അഖ്ബഹ ളന്നി വഅസ്വഅ. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പമാണ് എന്ത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് സന്താനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശക്കാരുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ ലോകം, അതുപോലെ തന്നെ ജൂത സമൂഹം, അവര് അള്ളാഹ്ക്ക് പുത്രന്മാരുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുത്രനെ ഒന്നങ്ങോട്ട് പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മതി, അത് പ്രസാദിപ്പിച്ച് ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്തി. അവരുടെ ആ തെറ്റായ സങ്കല്പം മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ധാർമ്മികമായും സദാചാരപരമായും വിശ്വാസപരമായും എല്ലാ തലങ്ങളിലും എത്രത്തോളം അവർ താഴേക്ക് പോയി എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ചില ശുപാർശക്കാരുണ്ട്. ഇത് മുശ്രിക്കുകൾ തൊട്ട് ആധുനിക കാലത്തുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരെയും ഈ വിശ്വാസക്കാരാണ്. അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ചില ശുപാർശക്കാരുണ്ട്, ചില ഔലിയാക്കന്മാർ. അത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും. പൊന്നാനി ഭാഗത്തൊക്കെ പോയാൽ നൂറുകണക്കിന് ഔലിയാക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മമ്പാട് വഴിക്ക്, മലപ്പുറം വഴിക്ക് പോയാൽ, അതുപോലെ ആ വഴിക്കണ്ട് പോയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടും. ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വർഷത്തിലൊരിക്കലോ 2 തവണ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു നേർച്ച നേരിയാൽ അതോടുകൂടി നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ഇൻടാക്ട് ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് നമ്മളെ തട്ടൂല, അവർ അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ പറഞ്ഞാൽ അള്ളയും തട്ടൂല, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താ ഇതിന്റെ ഫലം? എന്താണ്? ആചാര്യ പിന്നെ എല്ലാ അഴിമതിയിലും ഒന്നാമനായിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ ആചാര്യ പേരുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ കള്ളനോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ ആചാര്യ പേരുണ്ടായിരിക്കും. ആ മയക്കുമരുന്നാണെങ്കിൽ ആചാര്യ പേരുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഒരു കൊലയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കും, എന്തിനുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആചാര്യക്ക് മനസ്സമാധാനമാണ്. എന്ത്? ഞാൻ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഇന്ന ഔലിയന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു നേർച്ചയും ഒരു വഴിപാടും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഔലിയന്റെ സ്വന്തക്കാരനാണ്, ഔലി അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ പറയും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫലം.
എന്താണ് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ തെറ്റായ വിഭാവനകൾ മനസ്സിൽ വന്നു പോയാലുള്ള പ്രശ്നം, തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നു പോയാലുള്ള പ്രശ്നം? അന്യൂനമായ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അന്യൂനമായ ഒരു വിഭാവന മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ, മറിച്ച് അവന്റെ വിഭാവനകളിൽ പാളിച്ചകൾ വന്നു പോയാൽ, തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് അവൻ താഴ്ന്നു പോയാൽ, അതവന്റെ ജീവിതത്തെ സമൂലം ബാധിക്കും. അതവനെ തീർത്തും അപമാനവീകരിക്കും. എല്ലാ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും അതവനെ കൊണ്ടുപോയി വിടും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത്, വഅൻദിർ ബിഹില്ലദീന യഖാഫൂന റബ്ബഹും വഅൻദിർ ബിഹില്ലദീന യഖാഫൂന അൻ യുഹ്ശറൂ ഇലാ റബ്ബിഹിം ലൈസ ലഹും മിൻ ദൂനിഹി വലിയ്യുൻ വലാ ശഫീഅ ലഅല്ലഹും യത്തഖൂൻ. നബിയെ, ഈ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ആയത്തിലൂടെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകൂ, അവരെ താക്കീത് ചെയ്യൂ. ആരെയാണ് ഈ താക്കീത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആർക്കാണ് ഇത് ഫലം ചെയ്യുന്ന താക്കീത്? അല്ലദീന യഖാഫൂന അൻ യുഹ്ശറൂ ഇലാ റബ്ബിഹിം, തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ, തന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഇനി മരണാനന്തരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് എന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ? പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? അവന് താക്കീത് നൽകൂ. ലൈസ ലഹും മിൻ ദൂനിഹി വലിയ്യുൻ വലാ ശഫീഅ. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്കൊരു ഔലിയാനെ കിട്ടൂല, ഒരു ശുപാർശക്കാരനെ കിട്ടൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വല്ലൊന്ന് നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ, ചെയ്ത തെറ്റുകൾ വല്ല ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ, അല്ലാത്ത ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ, കാര്യം സലാമത്താക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഔലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷഫീ, ഒരു ശുപാർശക്കാരൻ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഔലിയനെയും ഒരു ഷഫീനെയും അള്ളാഹ് അംഗീകരിക്കില്ല. അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ വിഭാവന അള്ളാഹ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശഫാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുലില്ലാഹി ശഫാഅത്തു ജമീഅ, ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ്, അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആരാണ് ശുപാർശ പറയേണ്ടത്? അള്ളാഹ് അവിടുന്ന് അപ്പോൾ അനുവാദം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശുപാർശ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ശുപാർശ പറയേണ്ടത്? അതും അള്ളാഹ് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതും എന്താണ് ശുപാർശ പറയാവുന്നത് അത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ശുപാർശയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശുപാർശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുപാർശക്കാർക്ക് അവിടെ അള്ളാഹ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം എന്നതല്ലാതെ ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കുറെ പ്രാദേശിക ശുപാർശക്കാര്, ഔലിയാക്കന്മാര് ഒരു ശുപാർശക്കാരാണ്, ഓരടുക്കൽ പോയിട്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 തവണ ഒരു നേർച്ച കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച കൊടുക്കാൻ പോണ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ചൊല്ലിയേൽപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ നമ്മുടെ കാര്യം സലാമത്താകും. ഇത് മോശപ്പെട്ട സങ്കല്പമാണ്. ഈ സങ്കല്പമാണ്, ഇത് ശിർക്കാണ്. ആ ശിർക്കിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചത് അതാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റത്തോളം കറപ്റ്റഡാക്കി തീർത്തത്, മലീമസമാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഒരാൾ കരുതിയാൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ സങ്കല്പം ഏറ്റവും ദുഷിച്ചത്, ഏറ്റവും ചീത്തയാണ്. അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കലേ വഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ മോശമായി ജീവിച്ചാലും കിട്ടും എന്നൊരാൾ കരുതിയാൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്ത് തെറ്റി. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അത് അബദ്ധജടിലമായി തീർന്നു. അല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനല്ല, അവൻ നീതി മാത്രം ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഒരാളോടും അള്ളാഹു അനീതി ചെയ്യില്ല. ആ നന്മ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം, ചീത്ത ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നന്മയിൽ നിന്നൊരാളു ചെറുത് അതല്ല, ഒരു കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു ഉറുമ്പ്, അതാണ് ദർറത്ത്. അത്ര ചെയ്ത അത് അത് എവിടെയാണെങ്കിലും, ആകാശത്തിലാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും അത് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹ് അത് കൊണ്ടുവരും. അതിന് വില കൽപ്പിക്കും. അതിന് അതിൻ്റെതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ശിക്ഷയും രക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതിന് രക്ഷയും അള്ളാഹ് കൊടുത്തിരിക്കും. അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി ഖദാ ഖദറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും. ചിലര് ഖദാ ഖദറില് ഇജ്ബാറിലേക്ക് പോകും, ജബരിയത്തിന്റെ വാദത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു കോപിക്കും. അയാളെ അള്ളാഹു കുറ്റവാളിയായിട്ട് കാണും. ബിഗൈരി ജുർമിൻ, അയാൾ ചെയ്താത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ, വലാ സബബിൻ മിനൽ അബ്ദ്,
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കാരണം കൂടാതെ അവനെ കുറ്റവാളിയായിട്ടെടുക്കുന്നു. ഇല്ലാ ബി മുജറദിൽ മശിയ, അല്ലാഹു അവൻ അങ്ങനെ ആകണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ എന്റെ ഒരാൾ തെറ്റുകാരനായത് അല്ല ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി, അത് അള്ളാന്റെ ഖളാ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവന മനസ്സിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇല്ല, അത് തെറ്റാണ്. മറിച്ച് ഒരാൾ തെറ്റുകാരനാകുന്നത് അയാളുടെ ഇഖ്തിയാർ പ്രകാരം മാത്രമാണ്, അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ വമഹദുൽ ഇറാദ, അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ല എന്നെ തെറ്റുകാരനാകണം, അല്ല എന്നെ കുറ്റവാളിയാകണം, അല്ല എന്നെ കാഫിറാകണം, അല്ല എന്നെ ഫാസിഖാകണം എന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു, അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനായി എന്നൊരാൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതീവ അബദ്ധപൂർണമാണ്. മറിച്ച് അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ വിഭാവന മറിച്ചാണ്. ഒരാളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ ഇജ്ബാർ ചെയ്യില്ല. രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വഴിയും അവന്റെ മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല വഴി, ഇതിലേക്ക് വരൂ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആളെ വിടുന്നു. അത് മോശമായ വഴി, അതിലേക്ക് പോകരുത് മനുഷ്യ എന്ന് താക്കീത് പറയാൻ ആളുകളെ വിടുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു? അവന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച്, അവന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ പ്രവർത്തിച്ച് തെളിയിക്കുന്ന, വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഖളാ ഖദറിനെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത്, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ധരിക്കുന്നിടത്ത് അവന് സംഭവിച്ച പാളിച്ചകളാണ്, അബദ്ധധാരണകളാണ്. ശരിയായ വിഭാവന മറിച്ചാണെന്നർത്ഥം. വമൻ ളന്ന ബിഹി അന്നഹു ഇദാ സദഖഹു ഫിർ റഗ്ബതി വറഹബ വതദറഅഹു ഇലൈഹി വസഅലഹു വസ്തആന به وتوكل عليه أنه يخيب ولا يعطيه ما سأل فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ഇനി ഒരാൾ കരുതുക, ഞാൻ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്കൊരു ഫലവും കിട്ടിയില്ല. അത് പറയുന്നവരുണ്ട്, കരുതുന്നവരുണ്ട്. മനസ്സിൽ അത് കരുതി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെന്താ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു സത്യസന്ധമായ സിദ്ഖാണ് പ്രശ്നം. അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയപൂർവമായ ഒരവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തിയത്? അത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ശരിക്ക് റഗ്ബത്തോടും റഹ്ബത്തോടും കൂടിയിട്ട്, അള്ളാഹുവിൽ തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയും അവനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി, തികഞ്ഞ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു. അള്ളാഹുവിനോട് വിനയാന്വിതനായിട്ട് യാചിച്ചു. വസഅലഹു വസ്തആന ബിഹി, അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവന്റെ സഹായം അർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. വതവക്കല അലൈഹി, എല്ലാം അവരിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചാൽ അന്നഹു യുഖയ്യിബു, അല്ലാഹു അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല, അള്ളാഹു അവനെ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടുത്തി വിടും, അള്ളാഹു അവനെ നിരാശനാക്കി വിടും എന്നൊരാൾ കരുതുന്നു. വലാ യുഅതീഹി മാ സഅല, അവൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കില്ല. ഫഖദ് ളന്ന ബിഹി ളന്ന സൗ, അങ്ങനെ ഒരാൾ കരുതിയാൽ അവൻ അള്ളാഹിനെ അറിയില്ല. അവൻ എവിടെ പാളിച്ച പറ്റിയത്? അവൻ അള്ളാഹിനെ അറിഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹു അവന്റെ അടിയാറുകളോട് ഇതപര്യന്തം ഈ ചരിത്രത്തിൽ, മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം അവനറിയില്ല. സിദ്ഖോട് കൂടിയിട്ട് ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എത്ര അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അത്ഭുതകരമായി അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ള. പക്ഷെ ആ സിദ്ഖ് ഒന്ന് അല്ല പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് ആ കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. സത്യസന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടാണെന്നത് അവന്റെ വാക്കിലൂടെ, അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇദ്ഹാർ ചെയ്യണം, തെളിയിക്കണം. അതല്ല സത്യസന്ധമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യം മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നത് അവന്റെ കള്ളത്തരം, അതവന്റെ വാക്കിലൂടെ, അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല അവനെ തള്ളണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ പരീക്ഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹ് എനിക്ക് നൽകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇച്ഛാഭംഗപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. മറിച്ച് സിദ്ഖോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിനെ നരകത്തില്, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനെ തീകുണ്ടത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ എറിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യാ നാറു കൂനി ബർദൻ വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം സംഭവമാണ്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചപ്പോ അവരുടെ പരിഹാസങ്ങളെയെല്ലാം വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിത്താഴ്ത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹവും വിശ്വാസികളും മാത്രം ആ കപ്പലിൽ, മരുഭൂമിയിൽ കപ്പലുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പരിഹസിച്ച ആളുകൾ അവസാനം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട്. കൈ ഉയർത്തിയ താഴ്ത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കൈ വെള്ളം ചോദിച്ച വെള്ളത്തോടു കൂടി താണു പോയിട്ടുള്ള എത്ര കൈകളുണ്ട്.
എന്നിട്ടെന്താ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് നമ്മുടെ സിദ്ക്ക് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പലതും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചതല്ല അതിലും വലുതായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോഴീ വിട്ടിയായ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് അവൻ ചിലപ്പോൾ കരുതാം. അതൊക്കെ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല സൗകര്യപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അള്ളാഹിനെ ധിക്കരിച്ചാലും അള്ളാഹ് എനിക്ക് നല്ല തന്നെ തരും എന്ന് കരുതുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇസ്തിദ്റാജിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ചില ആൾക്കാർ. അടുത്തിടെ ഞാൻ കേൾക്കാനിട വന്നൊരു സംഭവം, വലിയ ധിക്കാരങ്ങളിലും വലിയ തോന്നിവാസത്തിലും മാസിയത്തിലും ഒരുത്തനിങ്ങനെ മുഴുകി നടക്കുക. അവനും അവന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുത്തരും പറയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് പരാജയം സംഭവിക്കണ്ടേ? ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഒരു പരാജയമല്ല, അടിക്കടി അവന് വിജയമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആളുകൾ അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് പറ്റിയ അബദ്ധാണിത്. ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ മുന്നിലിരുത്തിയിട്ട് പല തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തെന്നറിയാം? ഇദാ റഅയ്തല്ലാഹ യുഅ്തിൽ അബ്ദ അലാ മആസിഹി മാ യുഹിബ് ഫഇന്നമാ ഹുവ ഇസ്തിദ്റാജ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിയിലാണോ തെറ്റിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കിതാബിന്മേലും സുന്നത്തിന്മേലും ഇസ്തിഅറാദ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒരാളുടെ തെറ്റും ശരിയും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ കച്ചവടത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം 50 ഉറുപ്പ്യ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കച്ചവടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം 50 ഉറുപ്പ്യ നഷ്ടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് നോക്കിയിട്ടാണോ ഒരാൾ സ്വാലിഹാണോ ത്വാലിഹാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അല്ല. ഒരാൾ ഫാജിറാണോ ഒരാൾ ബർറാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ? അല്ല. അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഫഖൽ കിതാബ് വസ്സുന്ന ഫഹുവ സാലിഹ്, കിതാബിനോടും സുന്നത്തിനോടും യോജിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ നല്ലവനാണ്. അല്ല, കിതാബിനോടും സുന്നത്തിനോടും നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ത്വാലിഹ്, അവൻ വൃത്തികെട്ടവനാണ്, അവൻ തെറ്റായവനാണ്, ഒരു സംശയമല്ല. അപ്പൊ എന്നാലും ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ചില സമയത്ത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, യുഅ്തിൽ അബ്ദ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട ചിലർക്ക് നൽകുന്നുണ്ടാകും. അലാ മആസിഹി മാ യുഹിബ്, അവൻ മാസിയത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില നേട്ടങ്ങൾ അല്ലാഹു അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും. എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫഇന്നമാ ഹുവ ഇസ്തിദ്റാജ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് സാവകാശം കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യട്ടെ, കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അവൻ എത്ര പോകും, മാക്സിമം അവന് പോകാനുള്ളിടത്തോളം അവന്റെ നാശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് അവൻ കയറട്ടെ, കയറിയിട്ട് മാക്സിമം എത്തുമ്പോ ഒരൊറ്റപ്പെടുത്തൽ പിടിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ധിക്കാരത്തിന്റെ കൊടുമുടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാവകാശം നൽകുമ്പോൾ അതവൻ നല്ലവനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവ് പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫഖദ് വന്ന ബില്ലാഹി വന്നസു, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ വിഭാവന എന്താണ്? ശരിയായ വിഭാവനയല്ല. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സങ്കല്പം അവൻ മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വമൻ വന്ന ബിഹി أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء. ഒരാൾ കരുതുകയാണ്, അള്ളാഹ്ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹ് വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ധിക്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അയാൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് എന്ന് കരുതി അവൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച ചില ഔലിയാക്കന്മാർ, അത് ചിലപ്പോൾ മലക്കുകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നവരാകാം. എന്നിട്ട് ഈ ഔലിയാക്കന്മാര് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ കാര്യം നേടിത്തരുമെന്ന് കരുതിയാൽ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവനൊരു ചുക്കും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ പറയാനോ നേടിക്കൊടുക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരാളുമില്ല. ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലാ യശ്ഫഊന ഇൻദഹു, അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാളും ശുപാർശ പറയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുവാദം നൽകിയാലല്ലാതെ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ശുപാർശക്കാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുപാർശക്കാരൻ. മുഹമ്മദ് നബി നൽകുന്ന ശുപാർശകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുപാർശ അത് അശ്ശഫാഅത്തുൽ ഉളുമ, ജനങ്ങളെ ഹിസാബിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആ ശുപാർശയാണ്. ആ ശുപാർശയുടെ കാര്യം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജനങ്ങൾ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എല്ലാ നബിമാരുടെയും
അടുക്കൽ പോയി അവരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവസാനം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അരികിലെത്തുമ്പോൾ അനലഹ, ആ കാര്യത്തിന് നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹിനോട്, അള്ളാഹുവേ ഇവരെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരണ ചെയ്തേക്ക് എന്നാണോ? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ കീഴിൽ പോയിട്ട് സുജൂദിന് വീഴുകയാണ്. എത്ര കാലം സുജൂദ് ചെയ്യുന്നത്? അത് എത്ര കാലം സുജൂദിൽ കിടക്കണമെന്നത് നബിക്കറിയില്ല, അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന, അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര കാലം. ആ സുജൂദിൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല. ആ സമയത്ത് മാത്രം അള്ളാഹു എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന മഹാമിദുകൾ കൊണ്ട്, സ്തുതിവചനങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി എന്റെ സ്വന്തം തല ഉയർത്തിയിട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഹിസാബിനെടുത്തേക്ക് എന്ന് പറയാണോ? അല്ല, സുജൂദിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ആജ്ഞ വരുന്നു, യാ മുഹമ്മദു ഇർഫഅ റഅസക് ഇശ്ഫഅ തുശഫഅ സൽ തുഅത. മുഹമ്മദ്, നീ നിന്റെ ശിരസ് ഉയർത്തുക, നീ ശുപാർശ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. ശുപാർശ പറയാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു, നബിയെ ശുപാർശക്കാരനാക്കുന്നു. തുശഫഅ, നിന്നെ ശുപാർശക്കാരനാക്കാം. അതാണ്, നീ ശുപാർശ പറയുക, കാരണം നിന്നെ ശുപാർശക്കാരനാക്കാം. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ശുപാർശക്കാരനാക്കിയിട്ട് നബിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നീ ശുപാർശക്കൊരുങ്ങിക്കോ, നിന്നെ ശുപാർശക്കാരനാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൽ, ഇനി നീ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. തുഅത, നീ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നൽകാം. അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളെ ഹിസാബിലെടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി പോലും വലാ യതകല്ലമൂന, അവിടെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി പോലും സംസാരിക്കില്ല. ഇല്ലാ മൻ അദ്ന ലഹു റഹ്മാൻ, അള്ളാഹു റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് അനുവാദം കൊടുക്കുകയും വാക്കാൽ അത് തൃപ്തിപ്പെട്ട അനുവാദം കൊടുത്ത ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്കൊരു വാക്കുച്ചരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഒരു വാക്കുച്ചരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഈ ശരിയായ വിഭാവനയല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും അമ്പർത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാനിന്ന് നീച്ചുപോയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറയാം, അള്ളങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പം കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഫഅക്തറുൽ ഖൽഖ് കുല്ലുഹും ഇല്ലാ മൻ ശാ അല്ലാഹു യظنون ബില്ലാഹി ഗൈറൽ ഹഖ്. സൃഷ്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഭാവനയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവരാണ്. അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പൊളിഞ്ഞതാണ്, അത് അബദ്ധമാണ്, അത് മൂഢമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവന്റെ അസ്മാഇകളിലൂടെ, അവന്റെ സിഫാത്തുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം. പഠിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനാൽ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാഹ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത്, നീ ചിന്തിക്കുകയാണ്, പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ ഈ സ്ഥിതി തന്നെയാണ്. ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇസ്തിദ്റാജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് 10-ലധികം തവണ ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഇസ്തിദ്റാജ് കാണുമ്പോ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ സഹായമാണ്, ആക്ക് വിജയാണ്, അള്ളാന്റെ സഹായമാണ്. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ലന്ന് എത്രത്തോളം അധപതിച്ചു. സൂഉൽ, മോശമായ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ലവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചീത്തയെന്നോ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചീത്തയെന്നോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളയും റസൂലും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനോട് യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും വിലക്കിയതാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ചീത്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് കിതാബിലും സുന്നത്തിലും അതിനെ തട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസിന്റെ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് ഉഷാറാണ് എന്ന് പറയുന്നോ അവൻ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പാളിച്ച സംഭവിച്ചത്. അവൻ കുറ്റമറ്റ ഒരു വിഭാവന അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ടത് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. അതിനാൽ അധികം ആളുകളും ഖദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തഅന്നുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഖദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരൊക്കെ അതൊന്ന് ഇടറിയിട്ട് ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് അവർ പോകുള്ളൂ. ശരിയായ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ
ഖലാ ഖദറിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് സാധിക്കൂല. വമലാമത്തല്ലഹു, അള്ളാന്റെ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ആക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ധ്വനിയെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കില്ല. വഖ്തിറാഹല്ലഹു ഖിലാഫ മാ ജറാ ബിഹി, ഇവിടെ നടന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് അവനൊന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വഅന്നഹു കാന യംബഗി അൻ യകൂന കദാ വകദാ, അവൻ പറയും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നടക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കണക്കാക്കിയതും അല്ലാഹു നടപ്പിൽ വരുത്തിയതും പോരാ, അതിനേക്കാൾ നല്ല അഭിപ്രായം അവന്റെ അടുക്കലാണ്. ഈ അഭിപ്രായം പറയാതെ അവന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഫമുസ്തഖില്ലുൻ വമുസ്തക്ബിർ, ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ചിലർ എല്ലാറ്റിനും അല്ലാഹുവിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും അവൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ. ചിലര് ചിലതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ചിലത് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ചിലത് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും പറയും. അള്ളാന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ കുറിച്ച്, അവന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച്, അവന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ വിഭാവന എങ്ങനെയാണ്, നീ ഒന്ന് സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, നീ ഒന്ന് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുക. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തഅന്നുത്തിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഖദറിനെ കുറിച്ചുള്ള മലാമത്തിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യ? ഫഇൻ തൻജു മിൻഹാ തൻജു മിൻ ദി അളീമത്തിൻ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ്, ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നിട്ടുള്ളത്. വഇല്ലാ ഫഇന്നീ ലാ അഖാലുക നാജിയ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫൽയഅ്തനിൽ ലബീബ്, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ചിന്തിക്കട്ടെ, ശരിക്കും ചിന്തിക്കട്ടെ. അന്നാസിഹു ലിനഫ്സിഹി, അവന് അവന്റെ നഫ്സിനോട് ഗുണകാംക്ഷയുണ്ട് എങ്കിൽ ബിഹാദൽ മൗദ്, ഈ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഖലാ ഖദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിഭാവന എന്താണ്? ശരിയായ വിഭാവന തന്നെയാണോ? അതിൽ പലപ്പോഴും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. സംഭവിച്ചത് തന്നെ. വല്യതുബു ഇലല്ലാഹ്, അതിൽ നിന്ന് അവൻ മടങ്ങട്ടെ. വയസ്തഗ്ഫിറ, അതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തട്ടെ. ഫീ കുല്ലി വഖ്തിൻ മിൻ ളന്നിഹി ബിറബ്ബിഹി ളന്നസു, സദാസമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സങ്കല്പം മനസ്സിൽ അയാൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി അത് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി തൗബ ചെയ്തത് പുറത്തു തരാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെടട്ടെ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലുള്ള കുറച്ച് മസലകൾ മാത്രമാണ്. ഒന്ന്, തഫ്സീറു ആയത്തി ആലി ഇംറാൻ. ആലി ഇംറാനിലുള്ള ദീർഘമായ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മുമ്പ്, അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലൗ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നിടത്തും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദീകരിച്ചു. അത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഇറങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം ഇന്നതാണ്. അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവർ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതല്ലാത്ത സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തി. കാരണം ശരിയായ സങ്കല്പം, ശരിയായ വിഭാവന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ അറിയണം. അള്ളാഹിനെ അറിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ തൗഹീദ്, അസ്മാഉകളിലൂടെ, സിഫാത്തുകളിലൂടെ, അവന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലൂടെ, അവന്റെ സിഫാത്തുൽ ഉല, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലൂടെ അവനെ അറിഞ്ഞ് ആ ശരിയായ വിഭാവന മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ചുള്ള തൗഹീദ്, അസ്മാ സിഫാത്തിലുള്ള തൗഹീദ്, ആ ഏകത്വം അത് ശരിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് തഫ്സീറു ആയത്തുൽ ഫത്ഹ്. ആയത്തുൽ ഫത്ഹ് സൂറത്തുൽ ഫത്ഹിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദറിൽ അല്ല ഉഹദിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് അള്ളാഹിന്റെ ഖദാഇലും ഖദറിലും പെട്ടതാണ്. അതിന് അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു ഹിക്മത്തുണ്ട്. ആ ഹിക്മത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു തന്നോളുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അറിവായിട്ടുള്ള ഹിക്മത്ത് എന്താണ്? കുറെ ആളുകൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഓടിക്കൂടിയവരിൽ കുറെ ആളുകൾ കള്ളന്മാരുണ്ട്, കുറെ മുനാഫിഖീങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് മുനാഫിഖീങ്ങൾ, ആരാണ് മുശ്രിക്കീങ്ങൾ, ആരാണ് അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള മുവഹ്ഹിദീങ്ങൾ, അത് അവരെ വാക്കുകൊണ്ട്, അവരുടെ സമീപനം കൊണ്ട്, അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, അവരുടെ ചിന്താഗതി കൊണ്ട് തന്നെ വേർതിരിച്ച് വെളിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മഅസിയത്ത് അവിടെ അവർ ചെയ്തു. ആ മഅസിയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നു. ആ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്
അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല പാഠം നൽകി, ഒരു മാഷിയത്ത് മതി അള്ളാന്റെ ഒരു കടുത്ത പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്കിറങ്ങാൻ, അത് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സംഭവത്തിലൂടെ തന്നെ മുനാഫിഖീങ്ങൾ സിദ്ഖില്ലാതെ മുനാഫിഖീങ്ങൾ നിഫാഖുമായി വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ, മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകളും ഇനി കുടുംബം കാണൂലട്ടോ, പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കാണൂലട്ടോ എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് എത്തി. അവരുടെ നിഫാഖ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇദ്ഹാർ ചെയ്തിട്ട് മുനാഫിഖീങ്ങളെയും മുനാഫിഖാത്തുകളെയും മുശ്രിക്കീങ്ങളെയും മുശ്രിക്കാത്തുകളെയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചത്. അവർ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ വിഭാവന വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരല്ല. അവർ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അബദ്ധജടിലമാണ്. അവരുടെ ആ തൗഹീദ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തവരാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് ആയത്തുൽ ഫത്ഹിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. അസ്സാലിസത്തു അൽ-ഇഖ്ബാറു ബിഅന്ന ദാലിക അൻവാ ലാ തുഹ്സർ. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ അത് പലതാണ്, പല തരങ്ങളാണ്. അത് ഇന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ തെറ്റായി സങ്കല്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് നിജപ്പെടുത്തുക ലാ തുഹ്സർ, നിജപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. അത് ഓരോ വ്യക്തി അവന്റെ അവസരങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങൾക്കും അവന്റെ വിഷയങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുവരെ ഒരാളിങ്ങനെ അള്ളാഹിനോട് ദീർഘമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷെ അള്ളാഹ് എന്റെ വിളി കേട്ടില്ല, അള്ളാഹ് എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തില്ല എന്ന് നിരാശപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദാ അങ്ങനെ വല്ലതും മനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും, അവിടെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ദുആ നടത്തിയതിന് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചിലപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ തരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ദോഷമായി തീരും, എനിക്കതറിയില്ല എന്നുള്ളൂ, അത് അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അത് തരാതിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെ ഇത് തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കൈ നീട്ടിയതിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്ക് ഞാൻ വല്ലാതെ അടുത്തിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹ് എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്ക് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ചിലപ്പോൾ ആ പ്രതിഫലം അടുത്തായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തിട്ട് അവൻ നിരാശപ്പെടുകയാണ്, എന്നാൽ നിരാശപ്പെടുത്ത സമയത്ത് അവരുടെ കൈപ്പാടകലെ അള്ളാന്റെ സഹായം എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോഴേക്കും അവൻ ഈ നിരാശയുടെ വാക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയരുത് അതുവരെ. അതിനാൽ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുക, വന്നു പോയിട്ടുള്ളതിന് അള്ളാഹിനോട് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ തേടുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അർറാബിഅതു, നാലാമത്തേത് അന്നഹു ലാ യസ്ലമു മിൻ ദാലിക ഇല്ലാ മൻ അറഫൽ അസ്മാ വസ്സിഫാത്തി വഅറഫ നഫ്സഹു. വന്നുസൗഇൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു, അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക. മഅരിഫത്തുൽ അബ്ദി റബ്ബ, അള്ളാഹിനെ അറിയാൻ അള്ളാഹിന്റെ ആയാത്തുൻ മുനസ്സല, ആയാത്തുൻ കൗനിയ, ഇതാണ് വഴി. ആയാത്തുൻ മുനസ്സലത്തിൽ അള്ളാഹ് ഇറക്കിത്തന്ന വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹിന്റെ അസ്മാഉകളും അള്ളാഹിന്റെ സിഫാത്തുകളും ഉണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അവനെ അറിയുക. വഅറഫ നഫ്സഹു, അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നു. അങ്ങനെ അള്ളാഹിനെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പോയപ്പോഴും അള്ളാഹിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുന്നറിഞ്ഞ് കുറച്ചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കുറച്ച് സഹാബികളിൽപ്പെട്ട കുറച്ചാളുകൾക്ക്, കാരണം അവർ അള്ളാഹിനെ അറിഞ്ഞവരാണ്, അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സഹായം വരും, അവസാനത്തെ വിജയം മുസ്ലിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, അവരവിടെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വന്നുസൗഇനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏകമായ മാർഗം മഅരിഫത്തുൽ അബ്ദി റബ്ബ, അള്ളാഹിനെ അറിയലാണ്. എങ്ങനെ അറിയേണ്ടത്? ബിഅസ്മാഇഹിൽ ഹുസ്നാ വസിഫാതിഹിൽ ഉലാ, അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ ഉന്നതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലൂടെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതറിഞ്ഞ് ശരിയായ വിഭാവന മനസ്സിൽ സ്വരൂപിച്ച് അതിനെ ദൃഢീകരിച്ച് അത് ഈമാനാക്കി മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ലന്നസൗ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലന്നസൗവിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്അലുല്ലാഹൽ അളീം റബ്ബൽ അർശിൽ അളീം അൻ യതവല്ലാനാ ഫിദ്ദുനിയ വൽ ആഖിറ ഇന്നഹു അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്.